वराह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 
वरभीष्टं वरस्मितवदनम् वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात नम्बिदवगिम्बु कोडुववनीत ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ प्रणोदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया किङ्करीयस्य सामाया शङ्कराचार्यमाश्रये। प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं नित्यं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्रीसच्चिदानन्दशिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् मन्त्रनिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे। शम्भुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखम् नव्यशास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्यौदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानाञ्जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदन्तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्यापारदृश्यानं सङ्गहीनं तपोनिधिं भजे। श्रीभारतीतीर्थगुरुं भद्रौघदायकं विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखरभारतीम्
ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके परेण न कन्निहितं गुहायां विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे चक्रं विपापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसग्गुस्थं तत्रापि चक्रं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्या पदवाक्यप्रमाणपादावारपारीणा यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपस्यक्रवर्ती अनाद्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्ता षट्दर्शन स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदिराजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपुरवराधीश्वर तुंगभद्रातीरवासी श्रीमद्विद्याशंकर पादपद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरु करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्भारती तीर्थ महास्वामिना तत्करकमल संजाता श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमद्विधुशेखर भारती चरणरविन्दयोः साष्टांग प्रणामान् समर्पयामः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अंदर ఇక్కడ వాళ్ళు అక్కడే సాష్టాంగం చేయండి। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रगुं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातस्वाममुतरुद्रगुं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रगुं हुवेम वयं पुत्रमजुतेर्यो विधत्ता आध्वश्चिद्यं मन्यमानस्वरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमान्धियमुदवदन्नः भगप्रणो जने गोभिरश्वैर्भगप्रणरभिर्ब्रुवन्तस्याम उतेदानीं भगवन्तस्यामोतप्रवित्तोतमध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानागुं सुमतौ स्याम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्वा भग सर्व इज्जोहमीमि सनो भगपुर एता भवेह समध्वरायोषसो नमन्ददधिक्रामे वसुजये पदाय अर्वाचीनं वसविदं भगन्नो रथमिवाश्वावाजिन आवहन्तु अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः वदन्दुहाना विष्णुदः प्रपीना यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः यो माग्ने भागिनगुं सन्तमथा भागं चिकीर्षति अभागमग्ने तं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु भगवञ्झग्धितवतन्न ओतये विद्विषो विवृतो जहि पुरयेतन स्वस्तिदा अभयङ्करः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सोमो विश्वान्यतसावनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देवो समन्वया उपमास्य विष्ठा सतश्चयो निमसतश्च विवः सर्वसप्रथाः सर्वभूतानां त्वामिहोपक्वये श्रीर्मे भजतु लक्ष्मीर्मे नश्यतु विष्णुमुखा वै देवाश्चन्द्रोभिर्मां लोकानपथय्यमभ्यजयन्महागोविन्द्रो वज्रबाहुश्वरसी धर्मेच्छतु स्वस्ति नो मुखमाकरो
स्तन्य औषधम् श्रवणं पवित्रं विततं पुराणं येन भूतस्थानि दुष्कृतानि येन पवित्रेण शुद्धेन भूता अधिपाप्मानमरादिन्दरेम Vaišnave Lokaya Madhavita
स्वाहा पूर्णं वायुवे तर्क्षाय स्वाहा सुवर्णमादित्याय दिवे स्वाहा भूर्भुवस्सुवर्णचन्द्रमसे स्वाहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवस्सुवर्णो पूर्णये पृथिव्यै स्वाहा भो वायवे तर्क्षाय स्वाहा सुवर्णमादित्याय दिवे स्वाहा भूर्भुवस्सुवर्णचन्द्रमसे स्वाहा नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यो भूर्भुवस्सुवर्णो ब्रह्मणे धारणं मे अस्मनिराकरणं धारयिका भूया संक्रमयो श्रुतं मार्च्य ब्रह्ममामुष्य ॐ सत्यं तव श्रुतं तव शान्तं तवोदमस्तमश्यमस्तबोधानन्दभो यज्ञन्तभो भूर्भुवस्सु वक्षस्य सम्पुष्पितस्य भूवागन्धो वा एवं पुण्यस्य कर्मणो भूवागन्धो वा वेदवेहमाविश्वयिष्यामि कर्तव्यदिष्यामि एवमृताधात्मानं जुगुप्सेत् पश्यति वेदशोको भागः प्रसादात् महिमानमेशं प्राणाप्रभवन्ति सप्त इमे लोकाये सुदन्ते प्राणा भाष्यान्निहिताः सप्तसप्ताय Shri
మహానారాయణ ఉపనిషత్తు పారాయణ జరుగుతోంది. అందరూ శ్రద్ధగా నిశ్శబ్దంగా దానిని వినవలసిందిగా ప్రార్థన. జగద్గురువులు వచ్చాక కూడా వేద స్వస్తి వారి ఆధ్వర్యంలోనే నిర్వహింపబడుతుంది. అందరూ కూడా మనస్సులో శారదే పాహిమా శంకర రక్షణమా అని అనుకుంటూ క్రమశిక్షణతో అందరూ కూడా ఉండాలి. ఇక్కడ వీడియో తీసేవాళ్ళు ప్యాంట్ షర్టుతో ఉండరాదు. కార్యకర్తలు ఆ విషయాన్ని రాత్రే మనం అనుకోవడం జరిగింది. ఈ లోపల ఆయన ఎలాగైతే పంచ కండువా ధరించి అలాగే మిగిలిన వాళ్ళని కూడా ఏర్పాటు చేయవలసిందిగా కార్యకర్తలకి ప్రార్థన. ఎవరు కూడా లోపలికి ప్యాంటు షర్టుతో కూడా రాకూడదండి. దయచేసి పంచ కట్టుకొని కనీసం లుంగి అయినా కట్టుకుని రావాలి. ప్యాంట్ షర్టుతోటి అసలు రావద్దు. అందరికీ ప్రార్థనది. తర్వాత గురువు గారు సువర్ణ భారతి మహోత్సవంలో భాగంగా మనందరికీ కూడాను హరిహర నామామృతం, హరిహరులకి అద్వైతం, అది కొత్త విషయం కాదు. మనం నిత్యం సంధ్యావందనంలో ప్రార్థన చేస్తున్నదే. శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే శివస్య హృదయం విష్ణు విష్ణోశ్చ హృదయం శివ యథా శివమయో విష్ణు ఏవం విష్ణుమయ శివ యథాంతరం నపశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి అని మనం నిత్యం ప్రార్థన చేస్తున్నది. రామేశ్వర క్షేత్రం మనం అందరం వెళతాము. రామేశ్వర అనే పదానికి అర్థం ఏమిటి? భక్తులందరూ తలా రకంగా అనుకున్నారట. ఎవరి శాస్త్ర పాండిత్యాన్ని ఉపయోగించి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పారట. తృప్తి కలగలేదయ్యా, మాకు సరైన సమాధానం ఇంకా ఏదో ఉందండి అన్నారట. సరే కాదు, ఈ విషయాన్ని రామేశ్వరంలో ప్రతిష్ఠ చేసింది రామచంద్రమూర్తి కదా, ఆయన అడుగుదామని చెప్పి విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగారట. సరే ఆయన చెప్పారట, రామేశ్వర పదానికి అర్థం ఏమిటి అంటే రామస్య ఈశ్వర రామేశ్వర. రాముడికి ఎవరైతే ప్రభువో ఆయనేనండి రామేశ్వరుడు అని విష్ణుమూర్తి చెప్పాడట. అంటే అర్థమైందిగా మనకు. రామేశ్వర పదానికి పరమేశ్వరుడు అని అర్థం. మామూలుగా మనం ఏదో శివాలయం కట్టించాం, ప్రతిష్ఠ చేసాం అనుకుంటాం, కానీ రామచంద్రమూర్తి చేసిన శివ ప్రతిష్టలు, లింగ ప్రతిష్టలు ఎక్కడా మనం చూడం. అన్ని ప్రతిష్టలు రామచంద్రమూర్తి చేశాడు సాక్షాత్తు. అందువల్ల రాముడు విష్ణుమూర్తి అన్నట్ట, రామేశ్వరుడు అంటే ఈశ్వరుడేనయ్యా అని అన్నట్ట. కాదండి ఇంకా ఏదన్నా మాకు సరే ఈశ్వరుని అడుగుతామన్నట్ట. కైలాసానికి వెళ్ళి ఆయన అడిగారట. ఆయన ఏమన్నారంటే రామ ఈశ్వర యస్య సహ రామేశ్వర అని అన్నట్ట. అంటే ఎవరికైతే రాముడు ప్రభువో ఆయనేనయ్యా రామేశ్వరుడు అని. ఆ విషయం నేను పార్వతీదేవి కూడా చెప్పాను. మీ అందరికీ తెలుసో తెలియదో. పార్వత్యువాచ కేనోపాయేన లఘున విష్ణోర్నామ సహస్రకం వచ్చదే పండితైర నిత్యం శ్రోతమిచ్చామ్యహం ప్రభు అని నన్ను పార్వతి అడిగింది కదా.
నేను సమాధానం చెప్పాను కదా. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే అని చెప్పాను కదా. కాబట్టి రామేశ్వరుడు అనే పదానికి రామ ఈశ్వర యస్య సహా అని ఆయన చెప్పారట. అంటే విష్ణుమూర్తి రామేశ్వరుడు అనే పదానికి అర్థం అని చెప్పారట. పోనీ ఇంకా ఒక ఆయన వదిలేసాను త్రిమూర్తుల్లో, ఆయన్ని కూడా అడుగుదాం. ఎవరాయన? మిగిలిన ఆయన ఎవరు? బ్రహ్మగారు. ఆయన అడిగారట. ఆయన శ్రవణ బ్రహ్మ, నిర్గుణ బ్రహ్మ చాలా రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. నిర్గుణ బ్రహ్మలోకి వెళ్ళిపోతే సరే అదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే. సగుణ బ్రహ్మగా చెప్తారా నిర్గుణ బ్రహ్మగా చెప్తారా అని అన్నారట. సగుణ బ్రహ్మ కాదని మీకు కావాల్సిన నిర్గుణ బ్రహ్మే కదా. నిర్గుణ బ్రహ్మతత్వంలోకి వెళ్ళి చెప్తున్నాను. నేను చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా వినండి. రామ ఏవ ఈశ్వర రామేశ్వర అదండి అసలైన అర్థం అని ఆయన చెప్పారట. అంటే అదే అద్వైతం. రాముడే ఈశ్వరుడయ్యా, నీవు ఈశ్వరుడుగా భావిస్తే నీకు అలా దర్శనమిస్తాడు, రాముడుగా భావిస్తే అలా దర్శనమిస్తాడు. ఉపాసకానాం సిద్ధ్యర్థే బ్రహ్మణో రూపకల్పనం. ఎలా హిరణ్యకశిపుడు అలా ప్రార్థించాడు, నరసింహస్వామి వారిగా వచ్చాడు. రావణుడు అలా ప్రార్థించాడు, రాముడుగా వచ్చాడు. దేవతలందరూ ప్రార్థించారు, కృష్ణుడిగా వచ్చాడు. అదే దేవతలందరూ ప్రార్థించారు, శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారిగా వచ్చారు జ్ఞానావతారంగా. కాబట్టి అదే మన యొక్క స్వరూపం, సిద్ధాంతం కనుక దానిని మనందరికీ కూడా అనుగ్రహించడానికి సువర్ణ భారతి మహోత్సవాల్లో భాగంగా జగద్గురువులు హరిహర నామామృతం అని ఒకవైపు ఈ పత్రం మీద శివనామాన్ని 108 సార్లు రాయటం, మరొక వైపు రామనామాన్ని ఒక 108 సార్లు రాయటం, ఇలా రాసి సమర్పించినట్లయితే దాన్ని శృంగేరిలో హరిహర క్షేత్రము అని ఆ భగవంతుడి దగ్గర దీన్ని ప్రతిష్ఠ చేస్తారు. మనందరికీ కూడా ఆ పుణ్యం కలుగుతుంది. దానికోసం మన కార్యకర్తలు ఈ పత్రాలు సిద్ధంగా మీకు ఇవ్వడానికి ఉన్నారు. మీ దగ్గరికే వచ్చి ఇస్తారు. మీ దగ్గర పెన్ను లేకపోతే పెన్నులు కూడా ఇస్తారు. జాగ్రత్తగా రాసి ఆ పత్రాన్ని కార్యకర్తలకి చక్కగా అందించాలి. ఏదో కాగితం దొరికింది కదా, దీంతో కుంకుమ పొట్లం కట్టుకుందాం, లేకపోతే ఏదో ప్రసాదం పొట్లం కట్టుకుందాం అని మాత్రం అవసరాన్ని అలా కూడా అంటే ఎవరు తెలిసినా అలా చేసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాను. దానికోసం వేరే కాగితాలు పెట్టుకోండి, వేస్ట్ పేపర్ లేని. ఇది మాత్రం వేస్ట్ పేపర్ కాదు, ఇది హరిహర నామామృతాత్మకమైన పేపరు. ఇది అందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొని ఈ పత్రాలు మీరు తీసుకొని హరిహర నామామృతాన్ని ఏ విధంగా అయితే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులే ఆస్వాదించేటప్పుడు చెప్పుకున్నాగా. రామేశ్వర అంటే బ్రహ్మగారు అలాగే చెప్తారు, రాముడు అలాగే చెప్తాడు, ఈశ్వరుడు అలాగే చెప్తాడు. అదే అద్వైతం అంటే. కాబట్టి ఆ స్వరూపాన్ని అందరూ కూడా అటువంటి ఎందుకంటే అద్వైత మార్గ ప్రవర్తకులు శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు అద్వైతామృతాన్ని మనకు అందించడానికే వారు ఆవిర్భవించారు కనుక అటువంటి అద్వైతామృతాన్ని తత్స్వరూపులైనటువంటి మన జగద్గురువులు విజయయాత్రలో భాగంగా అద్వైతానికి అన్నీ కావాలి, ధర్మం కావాలి, అందువల్ల మనకు అవన్నీ కూడా